Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on va voir le dernier axe dans le cadre de notre cours de terminologie juridique. C'est le cinquième axe et qui s'intitule le droit commercial. Al-Qanoun al-Tijari. La définition du droit commercial. Le droit commercial peut se définir comme la branche du droit privé relative aux opérations juridiques accomplies par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. On peut le définir aussi comme un ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, qu'elle soit exercée à titre individuel ou sous forme sociétaire. Donc le droit commercial, on a dit qu'on peut le définir comme une branche de droit privé relative aux opérations juridiques accomplies par les commerçants. إذا القانون التجاري يمكن أن نعرفه بأنه فرع من فروع القانون الخاص والمتعلق بالعمليات التي يقوم أو المعاملات التي يقوم بها التجار soit entre eux soit avec leurs clients سواء هذه العمليات قام بها التجار فيما بينهم أو بينهم وبين زبنائهم أو بينهم وبين زبنائهم. On peut le définir aussi comme un ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, qu'elle soit exercée à titre individuel ou sous forme sociétaire. يمكن أن نعرف أيضا القانون التجاري بأنه مجموع القواعد القانونية المطبقة على التاجر في إطار نشاطه المهني dans le cadre de leur activité professionnelle, qu'elle soit exercée à titre individuel ou sous forme sociétaire. سواء كان هذا النشاط المهني أو التجاري إن صح القول يمارس بشكل فردي qui soit exercé à titre individuel بشكل فردي ou sous forme sociétaire أو في شكل أو اتخذ هذا النشاط المهني شكل شركة تجارية أو اتخذ شكل شركة تجارية. إذا كما قلنا فتعريف القانون التجاري يمكن أن نعرفه بأنه فرع من فروع القانون الخاص المتعلق بالعمليات أو المعاملات التي يقوم بها التجار سواء فيما بينهم أو بينهم وبين زبنائهم soit entre eux soit avec leurs clients. ويمكن تعريفه أيضا على أنه مجموع القواعد القانونية المطبقة على فئة التجار فيما يتعلق بأنشطتهم المهنية applicable aux commerçants dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle سواء قاموا بهذه الأنشطة بشكل فردي أو في إطار شركات تجارية qu'il soit, ça veut dire cette activité professionnelle qu'il soit exercée à titre individuel ou sous forme sociétaire. قلنا sous forme sociétaire هو في إطار أو في شكل شركة تجارية. Ainsi, le droit commercial est le droit qui s'applique spécialement à certaines personnes, les commerçants, personnes physiques, et les sociétés, personnes morales, et à certaines opérations juridiques comme le régime des actes de commerce, les effets de commerce, le fonds de commerce, etc. Alors on indique ainsi le droit commercial est le droit qui s'applique spécialement à certaines personnes. فالقانون التجاري يمكن أن نعتبره بأنه ذلك القانون الذي يطبق على فئة معينة من الأشخاص qui s'applique spécialement à certaines personnes. Premièrement, les commerçants, personnes physiques. هؤلاء الأشخاص هم أولا التجار
كأشخاص ذاتيين. Deuxièmement, les sociétés qui sont des personnes morales. ثانيا الشركات، وكما قلنا من قبل فالشركات تعتبر أشخاصا معنوية. Il s'applique aussi à certaines opérations juridiques comme le régime des actes de commerce, les effets de commerce, le fonds de commerce, etc. والقانون التجاري يطبق على معاملات قانونية معينة كنظام الأنشطة التجارية أو الأعمال التجارية، le régime des actes de commerce، الأوراق التجارية وهي les effets de commerce، وكذلك الأصل التجاري وهو le fonds de commerce، etc. Donc, هكذا كما قلت يمكننا أن نعتبر أن القانون التجاري قانون يطبق أساسا على فئة معينة من الأشخاص، les commerçants personnes physiques، تجار أشخاص ذاتيون، وكذلك الشركات أي الأشخاص المعنوية. والقانون التجاري بالإضافة إلى ذلك يطبق على معاملات قانونية معينة كنظام الأنشطة أو الأعمال التجارية، le régime des actes de commerce، الأوراق التجارية les effets de commerce، الأصل التجاري وهو le fonds de commerce. Les sources du droit commercial. Première source, c'est la loi. La loi demeure la source essentielle. Elle comprend la loi et les règlements. En absence d'une loi commerciale, bien sûr, coutume ou usage, il faut faire recours aux règles du droit des obligations et des contrats. إذن مصادر القانون التجاري، عندما نتحدث عن هذه المصادر فإن أولها هو التشريع، لا لوا، التشريع. فالتشريع يعتبر المصدر الأساسي للقانون التجاري ويشمل التشريع العادي أي لا لوا، والتشريع الفرعي أي لي ريغلومون أو لو ريغلومون هو التشريع الفرعي. وقد رأينا فيما قبل بتفصيل مصادر القانون المغربي، ورأينا أيضا هرمية هذه المصادر، وتحدثنا عن الفرق ما بين التشريع العادي والتشريع الفرعي. دونك قلنا بأن أهم مصدر من مصادر القانون التجاري هو أولا التشريع العادي la loi dans son sens restreint، وثانيا les règlements أو le règlement أي التشريع الفرعي. En absence d'une loi, coutume ou usage, il faut faire recours aux règles du droit des obligations et des contrats. في حالة غياب نص خاص أي نص تجاري خاص، أو غياب عرف أو عادة اتفاقية، العرف قلنا هي لا كوتوم، والعادة الاتفاقية هي l'usage أو les usages هما العادة الاتفاقية. il faut faire recours aux règles du droit des obligations et des contrats. إذن في حالة غياب نص قانوني خاص أي نص تجاري، عرف أو عادة اتفاقية، يجب اللجوء إلى قواعد قانون الالتزامات والعقود. يجب اللجوء إلى قواعد قانون الالتزامات والعقود. مصادر القانون التجاري قلنا أول مصدر هو تشريع لا لوا، بحيث يعتبر هو المصدر الأساسي للقانون التجاري ويشمل التشريع العادي لا لوا dans son sens restreint، والتشريع الفرعي أي le règlement. في حالة غياب نص قانوني خاص
أي نص تجاري، أو غياب عرف أو عادة اتفاقية coutume أو usage، يجب اللجوء لقواعد قانون الالتزامات والعقود. إذن كما تلاحظون أننا أدرجنا قانون الالتزامات والعقود. لماذا؟ لأنه أيضا يعتبر تشريعا. ولكن الخاصية التي تميز قانون الالتزامات والعقود في المادة التجارية هو أنه يأتي في المرتبة الرابعة، أي يأتي بعد النص القانوني التجاري الخاص، وبعد العرف، وبعد العادة الاتفاقية. وإذا تذكرتم معي عندما درسنا في السداسية الأولى المدخل لدراسة القانون ودرسنا هرمية مصادر القانون، قلنا بأن قانون الالتزامات والعقود أو ما يعرف بالقانون المدني يأتي في المرتبة الثانية بعد النص الخاص. لماذا؟ لأنه يعتبر هو الشريعة العامة، فإذا عرض نزاع شغل أمام قاضي في المحكمة الابتدائية، فإنه يبحث عن حل لذلك النزاع ضمن ثنايا مدونة الشغل، وإذا لم يجد حلا لذلك النزاع في هذه المدونة، آنذاك يلجأ مباشرة لقانون الالتزامات والعقود باعتباره الشريعة العامة. وحتى إن لم يجد نصا أو حلا في قانون الالتزامات والعقود، آنذاك فقط بإمكانه أن يبحث في العرف، أي ما تواتر الناس عليه مع اعتقادهم بإلزامية ذلك السلوك الذي تواتروا عليه. لكن عندما يتعلق الأمر بالقانون التجاري، فإن هذه المصادر تصبح معكوسة، بحيث أن القاضي مثلا في المادة التجارية إذا عرض عليه نزاع طبعا تجاري، يجب عليه أولا أن يبحث في النص التجاري الخاص. وعندما نقول نص تجاري خاص فيشمل مثلا مدونة التجارة، يشمل قانون الشركات، يشمل القانون البنكي وما إلى ذلك. إذن القاضي عندما يتعلق الأمر بنزاع تجاري عليه أن يبحث أولا في النص التجاري الخاص، وإن لم يجد حلا لا يلجأ مباشرة لقانون الالتزامات والعقود باعتباره الشريعة العامة، لا، يجب عليه أولا وقبل هذه الخطوة أن يبحث في الأعراف وفي العادات الاتفاقية، وحتى إن لم يجد ما ينظم النزاع المعروض أمامه، آنذاك فقط يمكنه أن يلجأ لقانون الالتزامات والعقود باعتباره الشريعة العامة. إذن كما تلاحظون معي، فعندما يتعلق الأمر بالقانون التجاري فمصادر القانون أو ترتيب المصادر يعرف أو يصبح معكوسا مقارنة مع القوانين الأخرى، وهذه خاصية مهمة جدا تطبع وتميز القانون التجاري. Alors, parmi les sources qui revêtent une grande importance en droit commercial, on trouve aussi les conventions internationales. Donc, ces conventions se sont développées d'une manière considérable à la suite de l'intérêt porté par les États aux relations économiques entre eux et entre leurs citoyens. Et dans ce cadre, on trouve plusieurs conventions, par exemple la convention qui a été conclue à Genève le 7 juin 1930, portant loi uniforme sur les lettres de change et le billet à ordre. Il y a aussi la convention du 19 mars 1931 qui a été conclue également à Genève. C'est une convention portant loi uniforme sur les chèques, etc.
إذا قلنا بأن من أهم مصادر القانون التجاري هناك الاتفاقيات الدولية، وهذه الاتفاقيات الدولية عرفت تناميا ملحوظا. Ces conventions se sont développées d'une manière considérable. لماذا؟ لأن الدول تزايد اهتمامها بالعلاقات الاقتصادية التي تجمع فيما بينها، والتي تجمع بينها وبين مواطنيها. إذن à la suite de l'intérêt porté par les États aux relations économiques entre eux et entre leurs citoyens. فكما ذكرنا، فمن أهم المصادر القانون التجاري هناك الاتفاقيات الدولية، وهذه الاتفاقيات عرفت تناميا ملحوظا بسبب اهتمام الدول بالعلاقات الاقتصادية فيما بينها وبين مواطنيها. وذكرنا في هذا الإطار مثالين لهذه الاتفاقيات. هناك اتفاقية جنيف المبرمة بتاريخ 7 يونيو 1930 حول الكمبيالة وسند لأمر. الكمبيالة هي لا لتر دو شانج، والسند لأمر هو لو بيي ا اوردر. ثم هناك الاتفاقية جنيف المبرمة في 19 مارس 1931 والتي تهم الشيكات، والتي تهم الشيك أو الشيكات. En plus de la loi et des conventions internationales, on trouve également une source qui revêt une très grande importance en droit commercial. Il s'agit de la coutume. Alors la coutume revêt une grande importance, comme on l'a dit, en droit commercial. Cette dernière se crée par une pratique constante avant d'être sanctionnée, reconnue par le juge. Le rôle que joue la coutume en droit commercial s'explique par le fait que ce droit doit sans cesse s'adapter aux évolutions du commerce, et le législateur n'étant pas à même de suivre ces évolutions, la pratique doit s'adapter. Elle est obligatoire en elle-même. دونك قلنا بأن من أهم مصادر القانون التجاري نجد العرف، لا كوتوم. دونك العرف في المادة التجارية ينشأ من خلال ممارسة مستقرة في الزمان. Donc il se crée par une pratique constante avant qu'il soit sanctionné ou reconnu par le juge. قبل أن يصبح معاقبا عليه أي sanctionné أو معترفا به reconnu من طرف القاضي. Le rôle que joue la coutume en droit commercial s'explique par le fait que ce droit doit sans cesse s'adapter aux évolutions du commerce. الدور الكبير الذي يلعبه العرف في إطار القانون التجاري يفسر بكون أن هذا الأخير يجب أن يساير مختلف التطورات التي يعرفها عالم التجارة. يجب أن يساير مختلف التطورات التي يعرفها عالم التجارة، وبالتالي فالمشرع يصعب عليه مسايرة كل تلك التطورات. Le législateur n'étant pas à même de suivre ces évolutions. ولكن الممارسة التجارية بإمكانها أن تتأقلم بسرعة مع تلك التطورات وتصبح إلزامية عندما طبعا تستجمع أركان العرف التي سبق ورأيناها فيما قبل. Mais alors que la pratique doit s'adapter et elle est obligatoire en elle-même. Elle est obligatoire en elle-même. إذا قلنا أن العرف كمصدر من مصادر القانون التجاري يكتسي أهمية بالغة، لأنه ينشأ من خلال ممارسة مستقرة في الزمان قبل أن يصبح معاقبا عليه أو معترفا به من طرف القاضي. فالدور الكبير الذي يلعبه العرف في إطار القانون التجاري يفسر بكون أن هذا الأخير يجب أن يسير مختلف التطورات التي يعرفها عالم التجارة. Il s'explique par le fait que ce droit doit sans cesse s'adapter aux évolutions du commerce. والمشرع لا يمكنه مسايرة كل تلك التطورات، لأن كما سنرى
بعد قليل. من أهم الخصائص المميزة للقانون التجاري هي السرعة والتطور السريع مع مختلف المستجدات التي يعرفها عالم التجارة. إذا المشرع يصعب عليه مسايرة كل التطورات التي يعرفها كما قلت عالم التجارة، في حين أن الممارسة التجارية تتأقلم بسرعة مع تلك التطورات وتصبح إلزامية عندما تستجمع أركان العرف التي سبق ورأيناها في وقت سابق. Autre source du droit commercial, on trouve les usages. Alors, les usages conventionnels résultent des pratiques habituellement suivies par les commerçants pour la conclusion ou l'exécution des contrats. Il peut s'agir de clauses insérées dans les contrats qui sont devenues si usuelles qu'ils sont généralement sous-entendus. On suppose alors que les contractants se sont tacitement référés à ces usages conventionnels lorsqu'une clause expresse du contrat ne les rejette. إذن بالإضافة للمصادر التي رأيناها، هناك مصدر مهم أيضا من مصادر القانون التجاري، ويتعلق الأمر بالعادات الاتفاقية، les usages conventionnels، العادات الاتفاقية. فهذه العادات تنجم عن الممارسة الاعتيادية المتبعة من قبل التجار عند إبرامهم أو تنفيذهم للعقود. Les usages conventionnels résultent des pratiques habituellement suivies par les commerçants pour la conclusion ou l'exécution des contrats. L'exécution des contrats هي تنفيذ العقود. Il s'agit de clauses insérées dans les contrats qui sont devenues si usuelles qu'elles sont généralement sous-entendues. فيتعلق الأمر ببنود يتم تضمينها في عقود التجار حيث أصبحت شائعة ومعمولا بها في أغلب الأحيان. On suppose alors que les contractants se sont tacitement référés à ces usages conventionnels lorsqu'une clause expresse du contrat ne les rejette. فمن المفترض أن المتعاقدين قد اعتمدوا تلك البنود بشكل ضمني. Ils se sont tacitement référés. tacite هي ضمني. فكما قلت نفترض أن المتعاقدين قد اعتمدوا تلك البنود بشكل ضمني ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بشكل صريح. ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بشكل صريح. إذن قلنا بأن من مصادر القانون التجاري هناك العادات الاتفاقية، وهي تنجم عن الممارسة الاعتيادية المتبعة من قبل التجار عند إبرامهم أو تنفيذهم للعقود. وقد يتعلق الأمر ببنود يتم تضمينها في عقودهم حيث أصبحت شائعة ومعمولا بها في أغلب الأحيان. Il peut s'agir de clauses insérées dans les contrats qui sont devenues si usuelles qu'elles sont généralement sous-entendues. هكذا فمن المفترض أن المتعاقدين قد اعتمدوا تلك البنود بشكل ضمني. On suppose alors que les contractants se sont tacitement référés à ces usages conventionnels. إذن من المفترض أن المتعاقدين اعتمدوا تلك البنود أو تلك العادات الاتفاقية بشكل ضمني ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بشكل صريح. ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بشكل صريح. Dans le cadre du droit commercial, on trouve également des sources interprétatives. Et la première source interprétative, il s'agit de la jurisprudence. Donc, il joue un rôle non négligeable en droit commercial.
cette dernière interprète les textes de loi par leur adaptation aux mutations de la vie économique et peut même les compléter, ça veut dire les textes, en cas d'absence de dispositions de loi qui pourraient régir le problème porté devant elle. Alors قلنا بأن بالإضافة للمصادر التي رأيناها هناك مصادر أخرى للقانون التجاري وهي مصادر تفسيرية وأولها هو الاجتهاد القضائي فالاجتهاد القضائي la jurisprudence joue un rôle non négligeable en droit commercial يلعب دورا مهما في إطار القانون التجاري. Cette dernière, ça veut dire la jurisprudence, interprète les textes de loi par leur adaptation aux mutations de la vie économique. فالقاضي يقوم بتفسير النصوص القانونية بشكل يجعلها تتماشى والتحولات الاقتصادية et peut même les compléter, ça veut dire les textes, en cas d'absence de disposition de loi qui pourrait régir le problème porté devant elle. كما أنه أي الاجتهاد القضائي قد يساهم أيضا في تتميم مقتضيات القانون التجاري في حالة غياب أحكام قانونية تهم النزاع المعروض أمامه. إذا قلنا بأن الاجتهاد القضائي يلعب دورا مهما في إطار القانون التجاري حيث يقوم القاضي بتفسير النصوص القانونية بشكل يجعلها تتماشى والتحولات الاقتصادية. Donc, il interprète les textes de loi par leur adaptation aux mutations de la vie économique. كما أنه قد يساهم في تتميم مقتضيات القانون التجاري في حالة غياب أحكام قانونية تهم النزاع المعروض أمامه. Deuxième source interprétative du droit commercial, c'est la doctrine. Donc la doctrine joue un rôle important en droit commercial car elle explique et éclaire le droit positif et peut même le critiquer. Et cela pourra influencer le législateur et l'inciter à créer de nouveaux textes de loi ou à les modifier. إذن المصدر التفسيري الثاني لمصادر القانون التجاري نجد الفقه. إذا الفقه يلعب دورا أساسيا في إطار القانون التجاري. Il joue un rôle important en droit commercial حيث يقوم الفقيه بتحليل وتوضيح وتفسير النصوص القانونية بل يمكنه أن ينتقدها car il explique et éclaire le droit positif et peut même le critiquer. وهذه المسألة من شأنها أن تؤثر على المشرع وتدفعه أو تستنهضه كي يصدر قوانين جديدة أو يعدل القوانين الموجودة. Et cela pourra influencer le législateur et l'inciter à استنهاض المشرع أو دفعه et l'inciter à créer de nouveaux textes de loi ou à les modifier. إذن كما قلنا فالمصدر التفسيري الثاني لمصادر القانون التجاري هناك الاجتهاد الفقهي. فالاجتهاد الفقهي يلعب دورا أساسيا في إطار القانون التجاري حيث يقوم الفقيه بتحليل وتفسير وتوضيح النصوص القانونية بل يمكنه أن ينتقدها et peut même les critiquer. وهذه المسألة من شأنها أن تؤثر على المشرع وتدفعه أو تستنهضه كي يصدر قوانين جديدة أو يعدل القوانين الموجودة et cela pourra influencer le législateur et l'inciter à créer de nouveaux textes de loi ou à les modifier. Les caractéristiques du droit commercial. Il y a plusieurs aspects qui caractérisent le droit commercial,
parmi eux, on trouve إذن مميزات القانون التجاري. وهناك العديد من المميزات التي تطبع القانون التجاري، من بينها première caractéristique du droit commercial, c'est que ce droit est en pleine évolution, que ce soit sous l'influence du législateur marocain ou des pratiques suivies par les commerçants. Les modifications de ces règles sont assurément plus fréquentes que n'importe quelle autre discipline. Exemple, la loi numéro 73-17 du 19 avril 2018, abrogeant et remplaçant le livre 5 de la loi numéro 15-95, formant code de commerce relatif aux difficultés de l'entreprise. On a dit que le droit commercial est un droit en pleine évolution. فالقانون التجاري أهم خاصية تميزه هو أنه قانون في حركية دائمة أو يعرف حركية دائمة. Que ce soit sous l'influence du législateur marocain ou des pratiques suivies par les commerçants. وهذه الحركية نلمسها سواء من خلال التدخل المستمر للمشرع المغربي من أجل تعديل النصوص التشريعية التجارية أو من خلال ممارسات التجار أنفسهم ou les pratiques suivies par les commerçants. Parce qu'on avait dit que la coutume et les usages jouent un rôle très important en droit commercial. لأنه سبق وذكرنا بأن الأعراف والعادات الاتفاقية تلعب دورا في غاية الأهمية فيما يخص القانون التجاري. Les modifications de ces règles sont assurément plus fréquentes que n'importe quelle autre discipline. فالتعديلات التي يعرفها القانون التجاري لا نجد نظيرا لها في القوانين الأخرى. Exemple, la loi numéro 73-17 du 19 avril 2018, abrogeant et remplaçant le livre 5 de la loi numéro 15-95, formant code de commerce relatif aux difficultés de l'entreprise. مثال القانون رقم 73-17 صادر بتاريخ 19 أبريل 2018 والقاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر معالجة صعوبات المقاولة. إذا قلنا أن القانون التجاري قانون يعرف حركية دائمة، وهذه الحركية نلمسها إما من خلال تدخل مستمر للمشرع من أجل تعديل النصوص التشريعية التجارية أو من خلال ممارسات التجار أنفسهم. فالتعديلات التي يعرفها القانون التجاري لا نجد نظيرا لها في القوانين الأخرى. مثال القانون رقم 17-73 صادر بتاريخ 19 أبريل 2018 والقاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة. Deuxième caractéristique qui caractérise le droit commercial, c'est la rapidité. Cette rapidité s'illustre par la liberté de la preuve en droit commercial. Ainsi, en matière contractuelle, les commerçants recourent fréquemment à des contrats types et utilisent des techniques particulières telles qu'en matière contentieuse, la technique d'arbitrage.
إذا الميزة الثانية التي تميز القانون التجاري هي السرعة، la rapidité. Cette rapidité s'illustre par la liberté de la preuve en droit commercial. هذه السرعة نلمسها أساسا من خلال مبدأ حرية الإثبات المعمول بها أو المعمول به في القانون التجاري. La liberté de la preuve هي حرية الإثبات، الإثبات. Ainsi, en matière contractuelle, les commerçants recourent fréquemment à des contrats types. بالإضافة إلى ذلك فمسألة أو خاصية السرعة نلمسها من خلال لجوء التجار بشكل كبير إلى العقود النموذجية، من أجل تسريع المعاملات التجارية التي يبرمونها سواء فيما بينهم أو بينهم وبين المستهلك. إذن العقود النموذجية هي les contrats types. يكون العقد جاهزا ويكتفي التاجر بملء مثلا البيانات الخاصة بالتاجر الآخر الذي يتعامل معه أو بالزبون الذي يتعامل معه. Ainsi, les commerçants utilisent des techniques particulières telles qu'en matière contentieuse la technique d'arbitrage. كذلك خاصية السرعة نلمسها من خلال لجوء التجار لتقنيات خاصة كاعتماد آلية التحكيم من أجل فض المنازعات التي تنشأ فيما بينهم. إذن les commerçants utilisent des techniques particulières telles qu'en matière contentieuse. فالتجار يلجؤون أيضا لتقنيات خاصة فيما يتعلق بالنزاعات التي تنشأ بينهم. الكونتنسيو أو لا ماتيير كونتنسيوز هي المنازعات. ان كونتنسيو هو النزاع. فمن أجل فض هذه النزاعات بشكل سريع التجار لا يرفعون كقاعدة عامة وطبعا القاعدة تعرف استثناءات، لا يلجؤون للمحكمة كي لا تأخذ الدعوة وقتا طويلا، بل يلجؤون للوسائل البديلة لفض المنازعات وخاصة تقنية التحكيم لا تكنيك دو لاربيتراج أو لا تكنيك داربيتراج. فأهم ميزة تميز تقنية التحكيم هي السرعة في البت في النزاع. إذن اللجوء لتقنية التحكيم يخدم لنا أيضا خاصية السرعة التي تميز القانون التجاري. اللجوء لتقنية التحكيم من أجل فض المنازعات التي تنشأ بين التجار تخدم لنا كما قلت خاصية السرعة التي تميز القانون التجاري. إذا قلنا أن الميزة الثانية التي تميز القانون التجاري هي السرعة، وتتضح هذه الخاصية من خلال مبدأ حرية الإثبات المعمول به في القانون التجاري. La liberté de la preuve. حرية الإثبات قلنا هي la liberté de la preuve. وكذا من خلال تقنيات التعاقد التي يلجأ إليها التجار حيث يعمدون إلى العقود النموذجية. خاصية السرعة قلنا نلمسها أيضا من خلال تقنية التعاقد التي يلجأ إليها التجار بحيث يلجؤون في كثير من الأحيان إلى العقود النموذجية. والعقود النموذجية قلنا هي les contrats types. مسألة السرعة أيضا نلمسها
من خلال لجوء التجار لتقنيات خاصة من أجل فض النزاع الذي ينشأ بينهم. وأهم هذه التقنيات أو أهم هذه الآليات التي يتم اللجوء إليها من أجل فض هذه النزاعات، نجد آلية التحكيم أو التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات. وقلنا التحكيم هو لاربيتراج، لا تكنيك داربيتراج، وبأن التحكيم يتميز بالسرعة في فض النزاع، لذلك فالتحكيم أيضا يخدم خاصية السرعة التي تطبع القانون التجاري. Autre caractéristique qui caractérise le droit commercial, c'est la sécurité. Cette exigence se traduit là aussi par l'existence de principes propres pour sécuriser certaines opérations. Le droit commercial impose parfois le respect d'un formalisme, par exemple en matière de lettres de change, de vente d'un fonds de commerce, etc. إذا الخاصية الأخرى التي تميز القانون التجاري هو أنه قانون حمائي. قانون حمائي. Le droit commercial et les exigences de la sécurité. Cette exigence se traduit là aussi par l'existence de principes propres pour sécuriser certaines opérations. هذه الخاصية نلمسها من خلال مجموعة من المبادئ الخاصة بالقانون التجاري، والهدف منها هو إحاطة المعاملات المبرمة في هذا الإطار بالحماية الكافية. Le droit commercial impose parfois le respect d'un formalisme. فمن أجل حماية هذه المعاملات التجارية نجد أن القانون التجاري يفرض أحيانا احترام شكليات معينة. Le respect d'un formalisme أي احترام شكليات معينة. Par exemple, en matière de lettres de change، مثلا احترام الشكليات المتعلقة بالكمبيالة. سبق وذكرنا بأن لا lettre de change هي الكمبيالة. وكذلك ainsi que respecter le formalisme de la vente d'un fonds de commerce. وكذلك هذه الشكليات نجدها حاضرة وبقوة فيما يخص بيع الأصول التجارية. La vente de fonds de commerce. فبيع الأصول التجارية يخضع أيضا لمجموعة من الشكليات كالإشهار الأول والإشهار الثاني وما إلى ذلك، كما سترون في مادة القانون التجاري. الهدف من هذه الشكليات طبعا هو إرساء حماية كافية للأطراف المتعاقدة. إذا قلنا أن الميزة الأخرى التي تميز أو تتبع القانون التجاري هو أن هذا الأخير يعتبر قانونا حمائيا. فهذه الخاصية نلمسها من خلال مجموعة من المبادئ الخاصة بالقانون التجاري، والهدف منها هو إحاطة المعاملات المبرمة في هذا الإطار بالحماية الكافية. وحيث نجد أن القانون التجاري يفرض أحيانا احترام شكليات معينة. Le droit commercial impose parfois le respect d'un formalisme. وهذه الشكليات نجدها حاضرة في مجموعة من المحطات، وكما قلنا الهدف منها هو حماية الأطراف أو أطراف المعاملة التجارية، كمثلا الشكليات التي يشترطها المشرع في الكمبيالة، le formalisme en matière de lettres de change، وكذلك الشكليات العديدة التي يشترطها المشرع في بيع الأصل التجاري أو ما يعرف بلا فونت دو فون دو كوميرس. فبيع الأصل التجاري يخضع لمجموعة
من الشكليات سترونها في القانون التجاري. Dernière caractéristique, c'est le droit commercial et les exigences du crédit. Les opérations commerciales sont généralement plus répétitives que les contrats civils. Ils se concluent plus rapidement et le recours au crédit y est plus fréquent que le paiement comptant. Alors, nul ne peut contester le fait que le crédit constitue l'instrument inéluctable pour les commerçants. Sans le crédit, le commerce est inconcevable. Les commerçants l'utilisent pour investir. Pour cela, ils ont inventé des techniques particulières telles que les effets de commerce et le nantissement. إذا قلنا أن آخر خاصية تطبع القانون التجاري هي خاصية الائتمان. لو كريدي هو الائتمان، والائتمان يعرف باللغة العربية على أنه تنازل على مال حال مقابل أداء مال في المستقبل، وهو في المجال التجاري يرتكز على مجرد الثقة المتولدة في الغالب من سبقية التعامل. Les opérations commerciales sont généralement plus répétitives que les contrats civils. فما يميز المعاملات التجارية هي أنها يطبعها التكرار مقارنة مع العقود المدنية. Il se conclut plus rapidement et le recours au crédit y est plus fréquent que le paiement comptant. فالمعاملات التجارية تبرم بسرعة، وبالتالي اللجوء للائتمان يعتبر أكثر شيوعا مقارنة بالأداء النقدي. الأداء النقدي هو le paiement comptant. Alors, nul ne peut contester le fait que le crédit constitue l'instrument inéluctable pour le commerçant. فلا أحد يستطيع التشكيك في خاصية الائتمان التي تطبع حياة التجار. Sans le crédit, le commerce est inconcevable. فلا يمكننا أن نتصور تجارة دون ائتمان. لا يمكننا أن نتصور تجارة دون ائتمان. Les commerçants l'utilisent pour investir. Pour cela, ils ont inventé des techniques particulières telles que les effets de commerce et le nantissement. إذن التجار يلجؤون للائتمان من أجل الاستثمار. investir أي الاستثمار. وقلنا بأنه pour cela, ils ont inventé des techniques particulières telles que les effets de commerce et le nantissement. فخدمة لخاصية الائتمان اهتدى الفكر التجاري لخلق تقنيات من شأنها أن تخدم خاصية الائتمان هاته. ومن أهم هذه التقنيات التي تخدم خاصية الائتمان هي أولا les effets de commerce أي الأوراق التجارية. وعندما نقول الأوراق التجارية فإننا نقصد بها الشيك، الكمبيالة والسند لأمر. le chèque, la lettre de change et le billet à ordre. ولكن الشيك لا يعتبر وسيلة ائتمان بل يعتبر وسيلة أداء فقط، في حين أن الكمبيالة والسند لأمر يعتبران وسيلة ائتمان كما سترون في القانون التجاري. إذن الأوراق التجارية اهتدى إليها الفكر التجاري من أجل خدمة خاصية الائتمان. كذلك من أجل خدمة نفس الخاصية اهتدى الفكر التجاري لما يعرف بالنانتيسمون. لو نانتيسمون هو الرهن. فمثلا التاجر إذا أراد أن يحصل على ائتمان معين فإنه يقوم برهن أصله التجاري كضمانة يقدمها مقابل ذلك الائتمان الذي حصل عليه.
فقلنا أن الخاصية الأخيرة التي تطبع القانون التجاري هي خاصية الائتمان، حيث تتميز المعاملات التجارية بالتكرار مقارنة مع العقود المدنية. Donc les opérations commerciales sont généralement plus répétitives que les contrats civils، حيث تبرم بسرعة، وبالتالي فاللجوء للائتمان يعتبر أكثر شيوعا مقارنة بالأداء النقدي. Le recours au crédit y est plus fréquent que le paiement comptant. فلا أحد يستطيع التشكيك في خاصية الائتمان التي تطبع حياة التجار. Nul ne peut contester le fait que le crédit constitue l'instrument inéluctable pour les commerçants، لكونه يمثل أداة لا مفر منها بالنسبة لهم، حيث لا يمكن تصور التجارة بدون ائتمان. فهذا الأخير يعد آلية مهمة في يد التجار من أجل الاستثمار. لذا اهتدى الفكر التجاري لتقنيات خاصة تصبو لخدمة هذه الخاصية، ويتعلق الأمر أساسا بالأوراق التجارية اللي قلنا هي les effets de commerce، والرهن وهو le nantissement. C'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.